ओंकाराय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर सुवर्ण जयंती महोत्सव अने नवनिर्मित समाजवाड़ी उद्घाटन ना आ प्रथम दिवसे एक एवो अवतार के जेने संत कही शकाय एवोना सानिध्यमां अने आपणा भगवान लक्ष्मीनारायण अने मां उमाना दरबारनी अंदर आपणे ज्यारे संतोना सानिध्यमां मळ्या छीए त्यारे एटलुं जरूर कहेवाय के लक्ष्मीनारायण तળી पूजामां जे पारायण मां उमियानी आशीषे आ महा मेहरामण लक्ष्मी थी प्रसाद मळे नारायण थी प्रेम उमिया मातानी कृपा थकी सौ आपणे रहीए हेमखेम। एटले मां उमिया अने लक्ष्मीनारायण भगवाननी जो कृपा होय अने आवा संतो कदाच आपणे मळी जाय तो आपणो कदाच आंगળી पकड़े अने एम के बेटा तू अहींयाथी आगळ वध आ रस्तो एकदम साचो छे अने ई साचा रस्ते लई जवा वाळा ज्यारे आपणी समक्ष बेठा होय त्यारे अहींया आ थरावड़ा गाम वती अहींया लक्ष्मीनारायण सनातन पाटीदार समाज वती आ एक संतोने हूँ हृदयपूर्वक अहींया आवकारी अने आ धार्मिक सभा ने आगळ वधावरू छूं। त्यारे आपणे आंगणे ज्यारे संतो पधार्या छे त्यारे संतोनो जो आछेरो परिचय आपी दऊं तो अपनी वच्चे परम पूज्य संत श्री स्वामी श्री रंगदास जी संस्कार धाम देसलपर तेओ उपस्थित छे। परम पूज्य स्वामी श्री ब्रह्म स्वरूप दास जी संस्कार धाम देसलपर तेओ पण उपस्थित छे। परम पूज्य संत श्री मोहनदास जी बापू के जेमने सांभळવો एक लहाવો छे એટલે ચૈતન્ય આશ્રમ રામેશ્વર તેઓ પણ પધાર્યા છે તેઓને પણ આપણે માણીશું। ત્યારબાદ એક સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા એક એવા સંત કે જેને સંત તો કહેવાય પણ સાથે હું એમ કહીશ કે બાળક જેવા છે કે કદાચ વૃદ્ધને મળે તો એમની સાથે તે એવા ને બાળકને મળે તો એમની સાથે એવા ને મારા જેવા જુવાનને મળે તો એની સાથે પણ તેવા એટલે એવા संत परम पूज्य संत श्री दिलीप राजा मोरजर अखाड़ा महंत श्री त्यारबाद नखत्राणा तालुको होय अने आपणा जगू दादा न होय तो मने लागे छे के ई कार्यक्रम कदाच क्यांक अधूरो गणाय बापू। एटले परम पूज्य संत श्री जगजीवनदास बापू अपनी वच्चे उपस्थित एवा भागवताचार्य के कदाच भूज जईए दिलीप राजा बापू कदाच भूज जईए अने मंगलम चौकड़ी कोनी तो के मंगलम चौकड़ी महेश महाराज भागवताचार्य એટલે ભુજની અંદર જઈએ કોની આપણે મને ભુજ પહોંચવું છે ને મને સંસ્કાર નગર જવું છે મારે ક્યાં જવું તમે મહેશ મહારાજનું મંદિર જોયું ત્યાંથી सीधा વયા જજો। એટલે अपनी वच्चे बीजो कीधुं कि अत्यारे परम पूज्य महेश भाई भट्ट उपस्थित छे त्यारे हूँ जाणुं छुं त्यां सुधी तेओ हालमां कैलाश मानसरोवरनी अंदर तेओ लगभग 1-9 थी तेओ पोतानी कथा माटे भागवत माटे जई रह्या छे। त्यारे अहींया थरावड़ा गाम वती पाटीदार समाज वती आप सौने महेश भाई खूब खूब अभिनंदन अने त्यानी कथा अपनी खूब सरस रहे एवी मां लक्ष्मीनारायण मां उमा पासे प्रार्थना। अपनी वच्चे स्टेज पर बिराजित भाई नरसिंह भाई मने एम कीधुं के हंसराज भाई નું नाम लखजो। मैं कीधुं हंसराज भाई जोशी એટલે મને કે અહીંયાથી 180 છોકરા આમની પાસે ભણ્યા છે
એટલે 180 શિષ્યો અહીંયા બેઠા છે. એટલે હું એમ કહું છું કે બાપુ કદાચ સંતો પણ એમ કહે છે કે મોહનદાસ બાપુ અને દિલીપ રાજા કાપડી તેઓ પણ હંસરાજભાઈ જોશી પાસે ભણ્યા છે. એટલે બાપુ કદાચ ક્યારેક ભાગવતમાં મહેશભાઈ એમ કહેવાડું છે કદાચ ગુરુ ગાદી નબળી હોય પણ કોઈ દિવસ ગુરુ પદ નબળું ના હોય. એટલે મારો કહેવાનો ભાવાર્થ કે જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત છે ત્યારે તેમને પણ હંસરાજભાઈને પણ અહીંયા આવકારીએ છીએ. આ સંતોનો સમાજ. ત્યારબાદ આપણે આપણા સમાજના મોવડીઓ કે જે આપણી સમાજને કઈ તરફ જવું, સમાજની અંદર સારા વિચારો માટે શિક્ષણ જરૂરી છે, સારા સમાજ માટે સારી કેળવણી જરૂરી છે. શું કરશું તો આપણો સમાજ આગળ આવશે, એના માટે બીજાની સતત ચિંતા કરતા રહેતા. અને હું તો એમ કહું કે કદાચ અમે અહીંયા કોકને 108 નું બિરુદ આપીએ ને, 108 ને કદાચ ફોન કરો તો દાદા કદાચ 5 કલાકમાં પહોંચી હોય. પણ હવે તો સમાજના મોવડીઓ એવા થઈ ગયા છે 108 જેવા કે મને બાપુ આનામાં આમ જરૂર છે, મને આટલું આપો તો સમાજ આજ બધું જ કરવા તૈયાર છે. પણ આપણું પાત્ર હોવું જોઈએ. એટલે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત એવા જેઠાલાલ લાલજી ચોપડા અખિલ ભારતીય સનાતન કેન્દ્ર સ્થાનના પ્રમુખ તેઓ પણ ઉપસ્થિત છે, ત્યારે એમને પણ અહીંયા વધાવીએ. બાબુલાલ રામજી હંસરાજભાઈ દેવજી ધોળુ લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર સ્થાન શિક્ષણ સમિતિ ચેરમેન, ગંગારામભાઈ શિવદાસભાઈ સાંખલા ઉપપ્રમુખ કેન્દ્ર સ્થાન અને ગંગારામ શિવદાસભાઈ રામાણી તેઓ પણ ઉપસ્થિત છે. રતિલાલ મનજી પોકાર એક એવો પ્રાણ કે જેના પ્રાણની અંદર શ્વાસની અંદર ક્યાંક મને લાગે છે મહેશભાઈ સાહિત્ય રેલાતું હોય. ઉમા દર્પણ નામની આખી પુસ્તિકા બહાર પાડતા હોય એવા રતિલાલભાઈ મનજી પોકાર પણ ઉપસ્થિત છે. તો આ સ્ટેજ પર વિરાજિત સમગ્ર સંતો અને સમાજ મોવડીઓને અહીંયા આવકારી અને એમ કહેવાય છે કે તું રાગીની राग वेद पुराण, तू ही जंग में मंत्र में सौजान, तू ही चंद्र में सूर्य में एक भाषम, तू ही तेज में पुंज में हो प्रकाशम. કહેવાય છે કે જો પ્રકાશ આપણે ન ફેલાવીએ, કોઈ પણ કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણે દીપ પ્રાગટ્યથી ન કરીએ તો કદાચ મને લાગે છે આપણું કાર્ય ક્યાંક અધૂરું ગણાશે. એટલે સ્ટેજ ઉપર બિરાજિત તમામ સંતો અને સમાજના મોવડીઓને વિનંતી કરીશ કે આપ આવો અને અમારા આ ધાર્મિક સભાને દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને ખુલ્લો મૂકો સ્ટેજ ઉપર. અને તેમની સાથે આ સમાજના પ્રમુખ શ્રી બાબુભાઈ રામજી દિવાણીને પણ વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ આ સમગ્ર સ્ટેજ ઉપર બિરાજિત મહેમાનોનો સાથે રહી અને દીપ પ્રાગટ્ય કરાવશે.
દીપરા ઘટે બાદ કચ્છની ભૂમિ એટલે એક ખમીરવંત ભૂમિ. એના વિશે કદાચ કેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે અહીં શબ્દ શોધો અને સંહિતા નીકળે, અહીં ધરતી ખોદો અને સરિતા નીકળે, અજબ તાસીર છે આ ભૂમિની, અહીં મહાભારત વાવો અને કદાચ ગીતા નીકળે. એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ કે આ એક એવી ભૂમિ છે કે જેની અંદર સંતોના બેસણા હોય, આવા મોહડીઓ ઉપસ્થિત હોય, આટલા બધા ઉપસ્થિત હોય, આખું ગામ એક જ વાત કરતું હોય કે આ થરાવડાની અંદર ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ બિરાજિત છે. ત્યારે કદાચ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મહેમાનોને જો શાબ્દિક આવકાર ન આપીએ તો અમારો આ સમાજ કદાચ બાપુ નગણો કહેવાય. એટલે શાબ્દિક આવકાર માટે હું અહીંના શ્રી શાંતિલાલભાઈ માધવજી ભાવાણીને વિનંતી કરીશ કે આપ આવો અને સર્વ સંતો અને મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરો. શ્રી શાંતિલાલભાઈ માધવજીભાઈ ભાવાણી. બોલો શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કી. આજે અમારા આમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત સંત શ્રી રંગદાસજી બાપુ સંસ્કારધામ પધાર્યા, તેને હું અમારા સમાજ વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને સંત શ્રી બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી દાતા સ્વામીજી પધાર્યા, એને અમે સમાજ વતી હું શાબ્દિકથી સ્વાગત કરું છું. સંત શ્રી મોહનદાસજી બાપુ ચૈતન્ય આશ્રમ રામેશ્વરથી પધાર્યા, અમારા સમાજને આમંત્રણને માન આપીને એને પણ હું હાર્દિક શબ્દો વડે સ્વાગત કરું છું. ઉપરાંત અમારા જ, જેને અમારા જ કહીએ એવા અમારા મોરજર અખાડાના મહંત શ્રી દિલીપ દાદા, કે જ્યારે 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 રાતના કે દિવસના અમારી જરૂરત પડે અને હાંક મારીએ ને હાંક મારતાની હારે દોડીને અમારા પ્રાંગણમાં પધારે એવા અમારા લાડીલા સંત શિરોમણી સંત કહીએ એવા શ્રી દિલીપ દાદા અને બિબર અખાડાના મહંત શ્રી જગજીવનદાસ બાપુ અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધાર્યા, તે બદલ હું આપને શબ્દોઇક સ્વાગત કરું છું. અને અમારા આમંત્રણને માન આપી અમારી સમાજના કેન્દ્રીય સમાજના પ્રમુખ શ્રી લાલજી બાપા, આપ જેઠા બાપા, આપ અમારા આમંત્રણને માન આપી અને આવા ધોમ ધોકાર તડકામાં ગરમીને સિરે ચડાવી અહીં પધાર્યા, તે બદલ આપનો બી હું શબ્દોઇક સ્વાગત કરું છું. તદુપરાંત હંસરાજભાઈ ધોળુ, આપ બી અમારા આમંત્રણને માન આપી અને પધાર્યા, તે બદલ હું શબ્દોઇક આપનું સ્વાગત કરું છું. અને ગંગારામભાઈ રામાણી, આપ બી અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધાર્યા, તે બદલ હું શાબ્દોહિક આપનું સ્વાગત કરું છું. રતિલાલભાઈ ઉમાદર્પણના તંત્રીશ્રી, આપ બી અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધાર્યા, તે બદલ હું આપનો શાબ્દોહિક સ્વાગત કરું છું. અને હાલે જ અમારી આ થરાવડાની ભૂમિ ઉપર ભાગવત સપ્તાહ આનો અમને લાહો પીરસી અને ગયા અને અમારામાં જે ઉમળકો અર્પણ કરી ગયા એવા મહેશભાઈ ભટ્ટ, આપ જ્યારે જ્યારે અમને જરૂરત પડી ત્યારે સહયોગ આપ્યો અને આપ બી અમારા આમંત્રણને માન આપીને વધાર્યા, તે બદલ હું આપનો શાબ્દોઇક સમાજ વતી સ્વાગત કરું છું. આ અમારા નાના ગામમાં એક અમારા આ સંતના બેસણા એ
ઘણા વર્ષો અગાઉ 1983માં અમને તે અગાઉ ગીતાજી બાબતે સંસ્કારોનું બહુ જ ખૂબ સિંચન કરી અને 1983માં અમારા નાના ગામમાં એવા લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની મંદિરની જેને ખાતમુહૂર્ત કરાવ્યું અને નૂતન મંદિરની જેને પ્રેરણા આપી એવા અમારા ગામને ભગોળે બેઠેલા અમારા સંત શ્રી સ્વામી ભાગવતાનંદ મહારાજ કે જેને અમે કેમ વિસરીએ કે અંધકારમય અમારું જીવન હતું અને એને અમને રાત અને દિવસ નદીમાં આસન લગાવી અને ગામે ગામ ફરી અમારી ધરા ઉપર ફરી અને અમને એને જે આ ધાર્મિક સંસ્કારોનું સિંચન કર્યું અને ગીતાજીના પાઠનો અધ્યાય કરાવ્યો એવા સ્વામી ભગવતાનંદ મહારાજને હું અત્રેથી નમન તનમસ્તે નમન કરી અને એમને બી આવકારું છું કે અમારી આ સભામાં આપ છો જ અને બિરાજમાન રહેશો. તદુપરાંત અમારા નાના એવા ગામમાં નાના પાયેથી અમે નૂતન સમાજવાડીનું નિર્માણ કર્યું અને એ સાથે સાથે આ અમારા સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ સાથે નૂતન સમાજવાડીના ઉદ્ઘાટન અને 50 વર્ષ પૂરા થયા સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે આપને અહીં અમારા આમંત્રણને માન દઈ આપ સર્વે પધાર્યા તે બદલ હું આપનું સમાજ વતી શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું. અસ્તુ. બોલો શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કી. શાબ્દિક સ્વાગત બાદ સ્ટેજ પર બિરાજિત સંતો અને મોવડીઓના સાલ અને મોમેન્ટો આપી અને સન્માન માટે હું વિનંતી કરીશ. પ્રથમ પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી રંગસ્વામી સંસ્કારધામ દેસલપર તેમના સન્માન માટે વિનંતી કરીશ. ખીમજીભાઈ વસ્તા છભૈયા થરાવડા તેઓને વિનંતી કરીશ કે આપ આવો અને પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી રંગસ્વામીનું આપ સાલ મોમેન્ટો અને ફૂલહારથી સ્વાગત કરો. બોલો ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ કી, મા ઉમિયા કી. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી બ્રહ્મ સ્વરૂપ દાસજીના સાલ મોમેન્ટો અને ફૂલહારથી સન્માન માટે નાનજીભાઈ રામજીભાઈ દિવાણીની વિનંતી કરીશ કે આપ આવો અને પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મ સ્વરૂપ દાસજીનું સન્માન અને સ્વાગત કરો. પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મ સ્વરૂપ દાસજી. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કી. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી મોહનદાસ બાપુ ઉપસ્થિત છે. તેઓના સન્માન માટે રતનસિંહભાઈ રામજીભાઈ ગોરાણીનો વિનંતી કરીશ કે આપ આવો અને પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી મોહનદાસ બાપુનું સન્માન અને સ્વાગત કરો. પરમ પૂજ્ય મોહનદાસજી બાપુ.
ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી દીપ રાજા મોરજર અખાડા મહંત શ્રી તેઓ પણ ઉપસ્થિત છે, ત્યારે તેમના સન્માન માટે હું જેઠાલાલ નાનજી શેઠિયાને વિનંતી કરીશ કે આપ આવો અને પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી દિલીપ રાજાનું સન્માન અને સાલ ઓઢાડી